السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، میں نے آپ کو اتنا کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے، جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے، میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو ہمیں ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی فضیلت صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری فضیلت جو ہے وہ یہ کہ ہمارے اعمال اس مہینے میں، سالانہ اعمال ہمارے اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے تعلق سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کے سب روایات یا تو ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ اسی طرح 15 شعبان، جسے عام طور پر لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، شب برات 15 شعبان کی رات، حالانکہ یہ لفظ شب جو ہے یہ عربی لفظ خود نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ لوگوں نے 15 شعبان کو شب برات کے نام سے جو ہے 15 شعبان کو شب برات کا نام دے دیا، اور اس تعلق سے احادیث اور قرآن کی آیات بھی بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا، رات کو جاگنا، عبادت کرنا، قبرستان جانا، نمازیں پڑھنا، دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں بدعات و خرافات ہیں، اور اس کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اس کے تعلق سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کے سب ضعیف یا تو من گھڑت روایات ہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، اور اس کی دلیل اب تو قرآن مجید کی آیت سے بھی دی جانے لگی ہے، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جناب اس رات کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بابرکت رات کہا ہے، اور سورہ دخان کی آیت پیش کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں، یعنی 15 شعبان کی رات میں نازل کیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی آیات کو بھی بدل ڈالتے ہیں، اس کے مفہوم کو بھی بدل ڈالتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی بدل ڈالتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تصریح ہم خود قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ اس کی تصریح خود قرآن کرتا ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، یعنی یہ بابرکت رات کس مہینے میں پڑتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یعنی یہ بات تو
طے ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ دوسری جگہ جو سورہ دخان کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب یہ بابرکت رات کون سی رات ہے، اس کی بھی تصریح قرآن مجید ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ بابرکت رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ان تینوں آیات کو جمع کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور رمضان کے مہینے میں بابرکت رات میں نازل ہوا، اور وہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کب پڑتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی رات میں اور آخری عشرے میں پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت سے جو دلیل دیتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی عبادت کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا سنن ترمذی میں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم ڈر گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ یا بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 739۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت میں سند کے اعتبار سے 2 جگہ انقطاع ہے۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس روایت کے تعلق سے بیان فرماتے ہوئے سنا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے اور اسے یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ حجاج بن ارطا نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سنا ہے۔ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اور اس روایت کو بنیاد بنا کر راتوں میں عبادتیں کی جاتی ہیں اور قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ پہلی چیز یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات ہم اس پر غور کریں، اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غائب پایا تو ان کی تلاش میں جب نکلے تب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آج 15ویں شعبان ہے اور آج کی رات کی فضیلت یہ ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والی رات تھی اور اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپانا چاہتے تھے، اپنی بیویوں سے بھی چھپانا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بیویوں کو بھی اس رات میں ہم اس رات کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں اپنی بیویوں کو بتائیں تاکہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے؟ اصحاب کو جمع کریں، اس رات کے فضائل بیان کریں تاکہ وہ بھی ان جو ہے اس رات میں شامل ہوں اور اپنی مغفرت کرا لیں۔
क्या हम ये कहना चाहते हैं कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाना चाहते थे? नौज़ बिल्लाह। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में देखें, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा ये हदीस जो बयान की गई, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा ये बात आती है, वो भी वो ज़ईफ़ है, ये रवायत सख्त ज़ईफ़ है, इस पर एतबार करना सही नहीं है। और पूरी ज़िंदगी में हम देखें तो सिर्फ ये बात एक मर्तबा जो है मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रस्तान में 15 शाबान को गए, और वो भी छुप छुपा कर गए। आज हमारा हाल क्या है कि हम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हैं, दिया जलाते हैं, और इस रात में कब्रों की ज़ियारत नहीं बल्कि कब्रों पर मेला होता है, मज़ारों पर बाज़ारें सजते हैं, और इस रात में मज़ारों पर औरतों का जो है मेला लगता है, औरतें सज धज के जाती हैं, जबकि औरतों के लिए कब्रिस्तान जाने की ममानियत है। आप ये बताएं, कब्रिस्तान की ज़ियारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम अपनी मौत को याद करें। आज कब्रिस्तान को मेला बना लिया गया, वहाँ पर औरतों का हुजूम होता है। आप ये बताएं कि जहाँ पर औरतों का हुजूम होगा वहाँ हमें मौत याद आएगी या हमारे दिल और दिमाग में कुछ और चलेगा? ये सब शैतानियत है और शैतानों का खेल है। ये जो है दीन के साथ एक मजाक है। इस रात की इबादत करना, इस रात को जागना और तरह तरह के पकवान पकाना, मीठे पकाना, लोगों को जमा करना, ये सब बिदात और खुराफात है। और इस रात में खुसूसी इबादतें करना, तरह तरह की नमाजें पढ़ना। इस रात में एक ऐसी नमाज पढ़ी जाती है जिसे सलात अल्फिया के नाम से जाना जाता है। 2-2 रकात करके 100 रकात नमाज पढ़ी जाती है, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की जाती है, और 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है, और हर 2 रकात के बाद इज्तिमाई दुआ होती है। और ये नमाज बाजमात नमाज अदा की जाती है, जो कि बिदात है, खुराफात है। इसका अज्र दूर की बात है। हम ऐसी नमाज से इंदल्लाह हमारा मुआखज़ा होगा और गुनहगार भी होंगे, और अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि ये कहाँ से, कौन सी नमाज तुमने ईजाद की। इसी तरीके से एक और रिवायत बयान की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को लोग बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान की रात आए तो उस रात को क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला सूरज के गुरूब होते ही पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है, और सुबह सादिक तुलू होने तक ये कहता रहता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, है कोई बीमार या मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत अता करूं। ये रिवायत सुनन इब्न माजा में 1388 नंबर की हदीस है। ये रिवायत सख्त ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि ये रिवायत मौजू व मनगढ़ंत है। 15 शाबान के रोज़े की कोई असल नहीं है। इस रात में जागना, इस रात में खुसूसी इबादत करना, इस रात में नवाफिल का एहतमाम करना, इस रात में लाइटिंग करना, चिरागा करना, इसी तरीके से ये अकीदा रखना कि इस रात में हमारे मुर्दों की रूहें वापस आती हैं, ये सब बिदात और खुराफात है। बल्कि रूह जब इंसान मर जाता है और उसकी रूह निकाल कर फरिश्ते ले जाते हैं तो 2 जगह जमा होती है। अगर वो नेक है तो जो है इल्लीन में जमा होती है, इल्लीन में, और अगर वो जो है बद है तो उसकी रूह को सिज्जीन में जमा कर दिया जाता है। ये रूहों का वापस आना ये गैरों का अकीदा है। ये मुशरिकों और जो है हिंदुओं का अकीदा है कि हम जो है रूहें भटकती रहती हैं और वापस आती हैं। ये सब बेकार और बेबुनियाद और फजूल सी बातें हैं। जहाँ तक इस रात में अल्लाह ताला के नुज़ूल की बात की गई है तो ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं।
बल्कि सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह ताला साल के 12 महीना हर रात को अल्लाह ताला आखिरी पहर में अल्लाह ताला जो है तिहाई रात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलबगार। ये हर रात के बारे में यह हदीस है। खुसूसी 15 शाबान की ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये सब मनगढ़ंत रिवायात है। तो हमें ये बात ये मिलती है कि 15 शाबान के ताल्लुक़ से जो बातें बयान की जाती हैं, अफसोस तो ये है कि इस रवायत इसकी इबादत और इसके रोज़े की इतनी अहमियत बयान की जाती है कि शब कदर को भी जो है नीचे गिरा देती है और जो है शब बारात को ऊपर चढ़ा देती है। इस रात के जागने और रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से एक बात और बयान की जाती है कि जो शख्स इस रात की इबादत करे और दिन का रोज़ा रखे तो रात की इबादत का सवाब 60 साल और दिन की इबादत रोज़े रखने का सवाब 60 साल, दोनों मिला के 120 साल जो है इस इबादत और रोज़ा रखने के सवाब मिलते हैं। जबकि हम जानते हैं कि लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। इसको हम अगर 1000 महीने को जमा करें तो तकरीबन 84 साल 4 महीने बनते हैं। जो इतनी अफजलियत वाली रात है वो 84 साल 4 महीने बनती है, और हमने 120 साल जो शब बारात के ताल्लुक़ से गढ़ ली गई हैं इबादतें और रोज़े, उसके फ़ज़ाइल बयान करते हुए उसके सवाब को 120 साल बयान करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, हम अगर हर महीने 13, 14, 15 का रोज़ा रखते हैं तो कोई बात नहीं, शाबान का भी हम 13, 14, 15 का रोज़ा रखें, लेकिन खुसूसी अगर 15 का रोज़ा रखते हैं तो ये बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। हमारा दीन वही है जो कुरान और हदीस हमें सही अहादीस बयान करती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें उसी पर अमल करना है। इस रोज़े को या इस रात की इबादत को ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और ना तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने किया। हम इस रात के ताल्लुक़ से देखें कि इस रात को 23 साल की ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद देखें, एक भी सही हदीस नहीं मिलती। इसी तरीके से हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत को देखें, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत को देखें, उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत को देखें, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत को देखें, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत को देखें, या तमाम सहाबी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें, ताबईन को देखें, तबे ताबईन को देखें, हत्ता के अइम्मा अरबा को देखें, इन ऐसी इबादत, ऐसे रोज़े कहीं से साबित नहीं है। लिहाजा हम इनसे बचें, हम इनसे इज्तनाब करें, ऐसी इबादतों से और ऐसे रोज़ों से जो कि सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और हमें अल्लाह ताला उस इबादत को करने की तौफीक अता फ़रमाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। व सल्लल्लाहु ताला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को सही दीन का इल्म हो